So इस सेशन ना थोड़ा जा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं कि फर्स्ट आवर नाउ 55 मिनट्स के करीब we'll I'll just present and then last 15 minutes ਆਪਾਂ क्वेश्चन आंसर्स करांगे जनरली मैं क्लासरूम स्टाइल डिफरेंट करता हूँ कि बेचारे क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं टॉपिक as you can see here is it's really about Guru Granth Sahib it's been in the news quite a bit ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ and there are other things happening as well so lots of people are talking about it with the and you know Guru Granth Sahib ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ so I thought कि we'll talk about what really is Guru Granth Sahib we understand it religiously right but do we really understand what's in there and that's why I'm using the phrase here blueprint for dignified world idea is that Guru Granth Sahib is Guru for the Sikhs, but for rest of the world, it's much more as well. It's not Guru for them, but there are ideas there. So everything which is in Guru Granth Sahib is not just for कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 million Sikh ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ but ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 7.2 billion people are living it's also for them so how do we even understand this idea of Guru Granth Sahib and then if we understand the greatness, the vastness, maybe then we can understand why Sikhs take it so emotionally, you know, as you see it in last week as well. So we'll start with that. I want to focus on कि Guru Granth Sahib ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ universal principles ਕਿਹੜੇ ਨੇ, which are matter मतलब beyond Sikhs as well. That's what I was saying कि 30 million ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ. In fact ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ last ਹੁਣ ਤਾਂ actually ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ celebrities ਨੇ even they have put out the videos all the Maan brothers have put it out you know talking about Sudas Maan, Babu Maan you've probably also seen every political party which is relevant in Punjab is also putting it out including Arvind Kejriwal, the Congress they obviously some Akali workers are leaving and coming so this really is more than just about Sikhs but it definitely is about Sikhs that's what I'm trying to say so ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾਤਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ so it means that there is something more than what we generally say ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ and I want to talk about ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ Punjab's imam came out that as long as we are living in Punjab there is no way we will also tolerate this so you know ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ 2 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ I want to just remind people ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ state declared that right and it was at that time Sher Khan Muhammad had said कि this is wrong and he went against the grain he represented the same state but ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ and ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ੁਡ ਨੈਵਰ ਰਿਮੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਯੂ نو ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਟ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ contemporary issues ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਓਨਲੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ what can you and I do you can read this on the screen ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ award winners 41 people have returned their awards in India in last 2 weeks so I want to mention कि this is not just ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ right and ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਡਾਈਡ few years ago ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹਿਜ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ and I asked him to translate it himself so this is his translation before he passed away I asked him to translate a couple of pages on Guru Granth Sahib so ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ and this is one way to understand Guru Granth Sahib ਕੀ ਆ so ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ it's an infinite prayer ਹੁਣ infinite prayer ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ is a big statement ਹੁਣ infinite prayer ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ infinite prayer ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ even whatever somebody's politics might be
ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Now, then it says, embracing those parts of universal cultures which have potentialities to be generous, sublime and impartial. Universal cultures. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ no racism and sexism ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ vocabulary use ਕਰੀਏ, which is the idea in Guru Granth Sahib. And similar ਗੱਲ ਹੈਗੀ generous and sublime. Generous ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, generosity ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। That's another level of generosity, not just ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ generous ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Anyway, and then he has a comparison. He's saying ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੈਜਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇयर इज ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੌਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, which means ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। That's another way to look at it. So this is from ਸਹਿਜ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ। ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, all of you know this, but as a reminder, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ IT ਗੁਰੂ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰੂ, whatever ਗੁਰੂਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, there are spiritual ਗੁਰੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ, which means they are spirituality ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ is perfection, ਗੁਰੂ is synonymous with wisdom. ਸੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਚਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਚਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। I just want to tell you how hard it is to do this. Anthology create ਕਰਨੀ world level ਦੀ, it's just next to impossible. ਉਹ create ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਵਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਡ ਹੈ। ਫਰਮ ਡੇ 1 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਲੀ ਸੋਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਗਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਲੀ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾ ਅਰਥ ਨੇ, which means spirituality ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਫॉर ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਸਵਰੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵੇ, which happened to,
So I'm not making that up. There is a different way to deal with it. ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, right? You know the history. ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ confronted him and literally, delivered justice, as we say, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, and ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. Point is, ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਡ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. And this is why ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ. ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਲੋਸਫਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਗੋਨਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ. ਦਿਸ 78 ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ 1 month ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਓਕੇ, ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਥਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਥਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਆਥਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਰਾਈਟ? ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਡ. ਇਸਲਾਮ ਇਲਹਾਮ ਯੂਜ਼ ਵਰਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਫ. ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ, 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ. ਆਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ, ਉਹ ਵਰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਥਾਂ? ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਟ ਅ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਨ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਲ them ਰੈਡੀਕਲ ਭਗਤਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਚਰ, ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ. ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਥਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ. ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਸ ਨੇ. ਇਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਭਗਤ ਸੀ. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਗਤ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਰੈਡੀਕਲ ਭਗਤਸ. ਰੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ. That's radical's literal meaning. Radical ਦਾ political meaning as you know depend ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ era ਵਿੱਚ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ word. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ negative connotation ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, but just so you know ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ negative ਨਹੀਂ ਹੈ. It depend ਕਰਦਾ use ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ word ਨੂੰ. You know, radical word is used also to present positive ideas, but generally ਉਹ progressives ਤੇ left use ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ right ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ right wingers ਨੇ, but actually ਸਾਰਾ system ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ. ਦੈਟਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ. ਕੋਡ ਪੋਇਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਟ ਈਵਨ ਹੇਅਰ when people came up with the constitution, just to bring a parallel, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਨੇ ਰਫਲੀ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਬਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਨੇ. ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ.
ਹੁਣ ਇਹ and that's the best experiment of constitutions in the world today, right? I think everyone agrees on that. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰਸ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਪੇਡ ਫॉर ਇਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੀ ਪੇਡ ਫॉर ਵਿਦ ਹਿਸ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੋਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰੈਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। If we carefully study, and there are people studying, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ the only reason ਪੰਜਾਬੀ has survived ਮੇਜਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, is because of the Guru Nanak adopting it and Sikhs making it part of their scriptural tradition. Otherwise ਕਿੰਨੀਆਂ vernacular languages ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਅਲਾਓ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪਰਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਮਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, I have also been part of those meetings ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਦੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਕਰਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, nobody wants to be belittled। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ I want to be treated with respect। ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। and I'll come into that a little bit, and obviously ਇਹਦੇ 'ਚ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਿਟਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਫਲੀ 500 ਇਅਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਾ। I think ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਰਟ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਔਨ ਇਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਟ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, which does not just mean there is one God। ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਆ।
when you have tough conversation, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਹਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਫਾਈ ਦੇ ਜਰਨਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਦੇ ਆਲ ਐਗਰੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਵਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਵਨ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟਾਰ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਕੋਟਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਅਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੌਦੇਵਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਅਦਰ ਨਾਓ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਆਲਦੋ ਦੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਟ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੁਣ 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5-6 ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ, 1/3 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਰ ਯੂ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੀ ਅਦਰ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫੇਲੀਅਰ। ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਟੇਕਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਫਰਮ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ, right? Superintendent of police ਨੂੰ, let me just introduce this more a little bit here, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ written order ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। There was no such thing in this incident. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। You are required to have that. ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ you are required to have it। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੂ ਡਿਡ ਦਾ ਐਸਪੀ ਟੇਕ ਆਰਡਰਸ ਫਰਮ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਜ਼। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। 600 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ? ਐਸਪੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਰੋਡ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਰੂਟੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਡੀਲ ਵਿਦ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ। ਦੇਰ ਆਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। They are going to be guilty as well. Historical evidence ਹੈਗੇ ਨੇ, but ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਓਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। I mean that's not the answer either. ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾਟ ਦ ਪਰਸਨ। ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੈਕਸਿਜ਼ਮ, which is what the gurus work towards, radical bhagats work towards। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ nobody will stand up and say we discriminate, we hate you। ਕਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ stupidity ਵਿੱਚ, but generally people are sophisticated enough। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦ dishonest ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ vocabulary ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ
nowhere in Guru Granth Sahib, and again what I have studied, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਬ ਯੂਨਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਬਟ ਅਪਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਲੋਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨਾ। ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਨਾ ਫਰੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਮੇਵ ਜਯਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਲੋਗਨਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਰਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਯੂ ਮਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਿਦ ਟਰੂਥ। ਸੋ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂਜ਼ ਡਿਡ ਦੇਅਰ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ ਸਲਾਈਡ ਬਿਫੋਰ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਲ ਜਸਟ ਇਕੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਥੀਸਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਹੇਅਰ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਹੈਡ ਟੂ ਮੀਟ देयर ਲੀਡਰਸ। ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ $650 ਦਵਾਂਗੇ, ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ $150 ਦਵਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਡਿਟੇਲਸ ਔਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਣੇ। देयर इज अ कोरिलेशन हेयर। ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ, ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੀ ਵਿਖਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਦ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦਿਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਨਾ, GS ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਕ ਕਰਤਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ 84 ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ 84 ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 3-4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਹਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਆਰ ਐਗਰੀ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੇਅਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੈਰਿਬਲੀ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਉਸ ਟੈਰਿਬਲ ਰੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੀ ਹੁਵਤ ਨੀਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 3rd ਲਾਈਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਕੋਸਟਲਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਮੁੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਉੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, whatever is needed, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾ ਕੇ whatever is needed, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ देयर ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰਖਵਾ ਦੇਣੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਰਿਵਾਈਵ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ was not part of the conversation in India. Guru Arjan Sahib made it कि he is part of the conversation. Not just he is part of the conversation, he gets to define किस तरह की दुनिया होगी। बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ you know ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ conversation ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ communities ਕਿਵੇਂ feel ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। If you are not part of conversation, how you feel? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, 40% ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਦਲਿਤਸ ਔਰ OBCs ਔਰ STs ਐਂਡ SCs, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਕੈਜੂਅਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਾਸਟ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਦਲਿਤਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੌਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੌਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟੱਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਟੁਡੇ। ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਦਿਵਾਣੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ देयर ਵਰਕ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਸ ਸੋਚੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ।
Only revolutionary spirit establishes peace. Guru Arjan Sahib ਨੂੰ he had to give his life. Guru Tegh Bahadur had to give life, and several other Sikhs. India ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ. ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ. ਸਟੇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਥੀਸ ਭਗਤਸ. ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਈਡਸ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ. ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ. ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਰਿਸਕ ਦੱਸੀਆਂ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ. ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ. This is the biggest risk to the world कि जिस तरीके नाल land based politics play हो रही है everywhere in the world. This is the number 1 issue in the world. This is the riskiest issue in the world. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਰੀਜਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ. ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ. These are the 4 borders to Punjab. Is there a bigger hotspot in the world? I mean, Syria has become, yes, ISIS ਦੇ ਕਰਕੇ, but continuously ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਬੜੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ. You know, if you look at from an Indian politics angle, ਹਿੰਦੂਤਵਾ politics ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. Everything is being violated. ਕੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ. This is amazing. 2 days ago ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੋਣਗੇ. What the hell? This is what he said. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ. ਕਰੰਟ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਡ ਗਿਵ ਯੂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ. ਉਹਨੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ. ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਸ਼ੀ ਸਪੈਂਡਸ 3 pages ਔਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ. pornography, unemployment, drugs, alcohol, women violence. ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੱਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਟੇਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ. 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, who is we have to mention the names because he is what? He is presently, what's his state? ਉਹਦੇ 2 ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਟਾਈਟਲਸ ਕਹਿ ਲਓ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ he is the ਪ੍ਰਧਾਨ, and he is the deputy chief minister of Punjab. We have to hold him responsible ਸਿੱਖੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ. ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. You know what he writes in there? I want to mention these 2 things. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈਡ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ. So he invokes ਪੰਥ again. And you know, people like me are thinking, as an administrator and as a part of the panth, you are failure at both ends. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ.
ਕਦੇ ਅਰਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੇ ਅਰਜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀਵੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਬੇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Questions will come from these areas. Black Lives Matter ਦਾ question society ਨਾਲ related ਆ, jobs ਦਾ, foreign policy ਦਾ, environment, climate change ਦਾ, you name it, this is the issue. And ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ answers ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ from earlier on, but ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ explain ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ is very relevant। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਸਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। I don't want to speak too much here, but essentially picture I'm just showing ਕਿਉਂਕਿ geopolitics matters। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ 84 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, we can ignore that for a second। Point here is ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। I personally think, and this is just my opinion, ਮੇਰੀਆਂ conversations ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, basically there is a police problem in Punjab and there is a Sikh problem। Sikh problem is ਅਕਾਲ ਤਖਤ interference। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। most actually I couldn't get a single answer and I'm in direct contact with people। protest politics ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, but we don't know what we want, and this is a classic problem। this problem existed 100 years ago also। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਯੂ نو ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਲਾਉ ਕਰਤੇ। ਆਮ ਨੋਟਿਸਿੰਗ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। What the hell is this? It was never about ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ we are not gonna seek permission ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। My point is ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ solutions ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, really ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ there is a law and order problem, ਸਿੱਖ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ social fabric ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। We should be asking ਕਿ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਡਰ ਹਿਮ ਈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਔਰ ਹੀ ਡਸਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਬੋਥ ਗਰਾਊਂਡਸ ਫॉर ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲੈਟ ਗੋ। ਇੰਨੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ FIR ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ I know a game playing ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। My point is ਕਿ there is a police problem, and secondly ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। It's been 200 years guys, 200 years। I know attempts ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ systems break ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Maybe this is an opportunity to come back to it। ਇਹ issues ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, but ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ issue ਜੋੜ ਦਿਓ। Actually ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਥੱਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। honest person has to confront। past ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ you have to be honest।
ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ not interested in the Shabad. Shabad is the wisdom, that's the Guru. ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। They know what has to happen. Not having that, we are confused ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। Fanaticism, ISISm ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, we dealt with it. You know how we dealt with it 18th century ਵਿੱਚ? Because we had Shabad with us again. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫਾਲੋਵਰਸ਼ਿਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The problem is at both level guys, it's leadership and followership। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਰਈਅਤ is constituency। Don't just blame the leader. Do you know who to follow? Do we even ask the right questions? And I think ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ you will learn to ask the right questions if you read enough. You have to learn enough about the issue. Answer simple question ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ what and who questions are easy to answer, why questions are hard to answer। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ these guys used to say, I have 2 days, let me get somebody who can teach me about Guru Granth Sahib। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਬੈਟਲ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ this is how serious Sikhs were about learning ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। Continuing on, so just 30 seconds. Economics issues, you guys know, this is a very big agenda। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵਰਗੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I may say that there is something wrong with the way we practice capitalism, which means that it cannot just be about money driven. There have to be ethics involved, and these discussions are going on society level ਤੇ I've spent enough time on it। so ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹਜਾਮਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾੜਾ ਨਾ ਥੋਪੀਏ because we are part of the same mindset and this is the problem by the way in Punjab। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਰਨ ਕਰੂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? I'm asking these questions। ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। and I had a question for them। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈਗਾ? we have to ask those questions internally also। literally it's the exact same 2 people, Mohkam Singh and Gurdeep Singh, if you are interested। so ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਇੰਟਰਨਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। I know this is not the topic, but Guru Granth Sahib ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, even if you don't agree with something, how are you going to do with LGBTQ6? And they are out now, they are practicing their lifestyle and we don't know how to deal with it। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, but maybe we need to learn to deal with this। it's illegal to discriminate there। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? so these things are coming and they're gonna come more and more। environment, you know enough about it। ਜਿਹੜੀ conferences ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, India has conceded little bit finally ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ emissions ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। point is these are serious issues, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। I'm gonna just quickly come to the last slide। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਸੌਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮਕਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? what we are demanding makes no sense, right? We allow people to be whatever they want to be। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪਲਾਈ, since he entered, by the way applied ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਪੋਲੋਜੀ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀਗੀ। My point is we are also not clear ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We have to be very very clear ਕਿ ਸਾਡੇ systems ਵੀ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਜ਼ also claim they are not Sikhs, we cannot apply this to them either। This is, we have to understand ਆਪਣੇ principles ਕੀ ਨੇ। But ਨਾਮਧਾਰੀ say they are Sikhs, so it applies to them and they do come। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। About less than a month ago ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ 100 years ago, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੇਜ਼ some Sikh enthusiasts and half-baked scholars perverted by the thought of the age। Thought of the age is ਕਿ ਜੋ ਵੀ contemporary ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ have tempered with its content to make its songs accord with the meanings they themselves wish to give it। ਇਹ ਬੜੀ, if you ask me, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਟਨ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, I'm just proposing this, think about this for a second। 1000 ਅਟੈਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? Which is what is sort of what's going on। They're checking out, na? ਕੀ response ਆਊਗਾ? Is the response just is protest? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਰੋਕੂ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ it's not my words ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। My point is, chalo, there is a party politics, but there is something more going on। What I am most worried about is ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ acceptable ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, desensitization ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪੰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ already। Nobody understands the Panth idea। This idea of Granth is totally being challenged। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ 1-2 ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੈਂਟ ਬਾਈ RSS। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੋ ਇਫ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੇਅਦਬੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ forgivable that easy, don't misunderstand me। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, but there is something bigger going on। and bigger thing is ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ authentic world ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this is our opportunity ਜੋ ਕਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਜਦ ਇੱਥੇ ਪੋਇਟਸ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। And this totally relates to the 18th century history ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ will only be at the highest level. It will survive with, as they say, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ 18th century ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਥੀ ਨਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇ ਕੋ ਨਾਥ। If there is no panth, then there is no granth, because then it's just a scripture. So I'm going to leave it here. Hopefully you got few ideas on that Guru Granth Sahib is not just a scripture. It is not just a holy book. It is not just for Sikhs, but for Sikhs it is the Guru. It is actually for the world. It's a very powerful idea. ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ psychologically speaking, emotionally speaking ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, we have to pay some special attention to it. And don't create the other out of it. We have to ask the question ਕਿ ਇਹ hegemonic culture ਦੇ counter narrative ਹੈਗਾ। So ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ very large hegemonic culture create ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ MBA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਲਈ ਪਰਸੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਾਰਜਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਕਲਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ, ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। So we really need to pay attention to it and don't get too worked up, but we should be worked up enough to make sure कि ਅਸੀਂ अपने narrative ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ। With this, we have 15 minutes or 12 minutes now for question answer. Guruji, can you go back to action slide? Like, what people, I think that's one of the biggest question ki, what could people do in this country? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਚਰਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। I asked that question to if I write a letter to Modi, I don't know if it's going to make any. So what are the specific actions people should take who are living outside Punjab and India? So within the Punjab issue right now? Yeah. Or ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? Punjab. Okay, so ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ which you guys can look at. ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ we don't have a loose network ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, right? So at the end of the day we have few suggestions. ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। So what option do we have? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, I should say. Outside of that, to be honest, ground ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, unless you have relationship there and you can create influence there, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ।
ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਆਈਟਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਸਕ ਫॉर ਹਿਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, we have other reasons for his resignation, but he's incompetent or he's not listening to the Chief Minister of Punjab. दोनों चीज़ें violate the law. They should be asking to resign. Because head ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ order ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ free ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ I think I don't even know what to say. I think ਇਹ ਪਹਿਲੀ major opportunity ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। And ਇਸ movement ਨੂੰ support ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। Free Akal Takht movement. It's very, very important. I don't know कि सरबत खालसा किवें हो सकदा properly, but Free Akal Takht movement ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, but it died within couple of months. And just ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਮ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ just dilute the issue. So I personally think ਕਿ ਦੋ external ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, DGP ਸੈਣੀ ਨੂੰ, I think it's a very concrete idea and it makes sense. And ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੈਲਕਮਡ ਨੇ, ਨਾ ਆਪ ਵੈਲਕਮਡ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮਡ ਆ। And we have to understand all three. ठीक है, some might be better than others, that's not the point. None of them at the end of the day represent Sikh interest, right? It's actually, there's a politics also, na? There's a vote politics, election आ रहे हैं पंजाब में 2017 ਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। So we really have to do ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ represent ਕੋਈ political party ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, and we should become very clear about that and say ਕਿ stay out, let us figure out ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ SGPC ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ is a second issue, but ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ we have to figure it out. So free ਅਕਾਲ ਤਖਤ I think is a major challenge ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ support ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੀ probability ਤਾਂ ਬਹੁਤ low ਹੈਗੀ, but possibility definitely ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। As an individual, how do you support the Free Akal Takht movement? And what advice do you have for somebody like me or us saying this is what you can do to support that? I think ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਆਈਏ। You know, for example, just ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ support ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ 86 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, and people went in masses. ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, there is no system right now, but maybe some of you can figure it out how to facilitate this on 30 million ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ। SGPC ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ। 135 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, none from diaspora। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, not just ਇੱਥੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਫਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾਤਾ ਇਸ਼ੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਟਰਬਲ ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਰੂਇੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, some will go because they don't like ਬਾਦਲ, even if they are part of ਅਕਾਲੀਜ਼। some will go because they don't like ਬਾਦਲ। so movement ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, internal ਵੀ growing ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। so I think what we can do is further the idea, even if we don't know internal dynamics, ਅਸੀਂ idea ਦਾ further ਕਰਦੇ ਹਾਂ। who will say ਯਾਰ ਕਿ interference ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ, ਉਹ interference ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ opportunity ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ I also don't know,
but I think idea ਸਾਨੂੰ further ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ does not belong to any party. It should be free from all political parties. Obviously Akalis as well, because they are the ones who destroyed it the most recently. Plus, if you allow one, you can't stop the other. That's my whole point. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ as a case mention ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ none of you are allowed. ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ? See, usually ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵਿੱਚ one statement ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ to make the Akal Takht independent. ਹਾਂਜੀ, That is in Western terms separation of church and state. ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਲੈਟਸ ਕਾਲ ਇਟ। Right. ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਜ਼ ਬੋਥ, Right. ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ So, ਬੋਥ। एक passage ऐसे है कि ये कि we have to exit all political parties from Akal Takht. Second side is that a lot of things happen because Sikh politically represented नहीं है। I find these two ideas sort of contradictory, and there's a dichotomy between these two. So I'm not sure. I think I understand your question. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਜਿਹੜੀ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਾਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੇਜਰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੇਜਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੀਪਲ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਈ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ 100 years ago ਜਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਫਰਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਓਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਰਡਨਲ ਰੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? If that is not under you, then nothing can be won, and this is a Sikh problem. Control and command center is not under us. ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, and we have to revive it. ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਰਤਾ ਸਿੱਖ ਜਮਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, and then comes what you were saying, and not then but simultaneously ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, but ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਹਿਊਜ ਵਿਕਟਰੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਮੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥੋੜੇ ਆਈਵਰੀ ਟਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, and that public intellectuals are really missing, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। that is, ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੋਸਟ 80s ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, IAS ਆਫਿਸਰਸ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਮਾਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ। ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਕਸ ਆਲਸੋ ਨੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦ ਵਨਸ ਹੂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸ ਆਲਸੋ ਨੋ ਦਿਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਧਿਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ। ਅੰਟਿਲ 5, 6, 7 ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, then some movement, which sort of ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, so we should celebrate that little bit। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, so that's something to be celebrated। ਹਾਂਜੀ Vichy, what kind of efforts are being made in India to ਜਿਹੜੇ youth ਨੂੰ involved ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? Is the issue which I personally feel is that youth are so alienated from the history and the struggles of the Sikh leaders ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ informed ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? I think ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। I'm actually surprised ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਯੂ نو, ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਾ, those are politicians, alternative politicians। ਸਿੱਖ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਿਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਡੋ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਸਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਰਮ ਦ ਪਾਸਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ